yeah, chatas, as you can see, బండి అయితే ఫుల్ ప్రిపేర్ అయింది విత్ మౌంటింగ్ అండ్ ఐ డన్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఇక్కడ ఒక క్లాంప్ యాజ్ యూ కెన్ సీ రైట్ ఓవర్ ఇయర్ అండ్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ యాంగిల్ కోసం ఇక్కడ ఒక గోప్రో అడ్జస్ట్ మౌంట్ పెట్టాను అండ్ మై బోవో ఫోన్ ఛార్జర్. మై ఫోన్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఛార్జింగ్, యా 92% and it's charging. And as you can see my main backpack and my tent and my, you can see yoga mat and my blanket, and this is my laptop bag and GoPro accessory bag, and right there on Ashish bike my gloves and helmet are lying. And as you can see me fully prepared with my shoes, pant and jacket. So Harsha, hi Japon Aka Ajay, and that's it. Chalo start karte ride ko. India మొత్తం అన్న. And yeah chatas, it's 7:30 in the morning and GQ ride ki start అయ్యాను. టార్గెట్ వచ్చేసి 650 kilometers, that is నెల్లూరు. ఈరోజు ఎలా అయినా చేసి నెల్లూరులో స్టే చేయాల్సిందే. సో టైం 8 అయింది. సో లెట్స్ థింక్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఎర్లీ. హౌ మచ్ ఎర్లీ? గివ్ సెండ్ అవుట్ టు దిస్ పీపుల్. ఐ విల్ బి మోర్ క్విక్. ఎప్పుడు చెప్పేలానే ఇలాంటి వెదర్ కండిషన్లో వీ వుడ్ లవ్ టు రైడ్ ఫార్ అండ్ ఫార్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ కెన్ డూ అండ్ అవర్ బైక్స్ కెన్ డూ. అండ్ యా, 2 kilometers from home, feeling the same excitement level in my blood. And here we have Harsha, and here we have Ashish and Navin. I think first time ఏమో అదే రిపీట్ చేసిందే because I thought we will be 2 bikers but finally 1 biker, and then I thought of having a pillion and that too prop, and I started as solo. So a kind of excitement because I have never done this before. And VV Nagar Kaman దగ్గర హేమంత్ కలుస్తాను అన్నాడు. So let's see where the VV Nagar Kaman is. And I haven't connected my Bluetooth. I have to do, and I don't know how to use this OnePlus. Just now before 2 minutes Jayant has bought that, and in petrol bunk we have exchanged our wide and Bluetooth headset. Yeah, I thought Bluetooth would be more what to say easy when compared to wide, because I thought wire will be a full mess and headache to me. So I asked Jain to bring his BT headset and he bought them. And I think this is the VV Nagar Kaman, and Hemant should be waiting somewhere here. And there we have Hemant. Hi మామా. నిన్నలే ग्राचारम गा मारे तो खुदा क्या करेगा. సెల్ఫ్ ఫీలింగ్ రికార్డింగ్ తెలుసా? సరే మరి బాయ్. మీ ఊరే ఫస్ట్? విజయవాడ నెల్లూరు. సరే మరి బాయ్. మళ్ళా కలదు. ఒకసారి అభియాన్ని శరత్ కాల్ చేసి ఎక్కడన్నారు అడగవా. బాయ్ బ్రో, బాయ్. అండ్ ఇట్ ఫీల్ స్పెషల్. ఒకరు మనం వెళ్తుంటే మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చి జాగ్రత్త అని సెండ్ ఆఫ్ ఇస్తే ఇట్ ఫీల్స్ బెటర్. 4 kilometers from my house, still the same excitement levels in my blood. The only thing I am afraid of is rain. Yeah, my jacket and pant have rain covers, but you know, somewhere in my heart I don't feel riding in the rain, heavy rain. Yeah, sometimes like if rain was like drizzling, then it's fine, it's perfect weather. But if it rains like cats and dogs, then the only thing I can do is stop somewhere, wear my rain gear and then start, because my boots are not waterproof and my gloves are not waterproof. So I have bought another pair of sandals or Crocs.
so I will use them when it's raining, and I will take out of my gloves because it's not waterproof. When it gets wet, it takes my it takes more time to get dry. చెప్పడానికి అయితే చాలా ఉన్నాయి. 8 కంతా ఎల్బీనార్లో ఉన్నామన్నాను. టైం వచ్చేసి 7:50. ఇంకో 20 minutes వెళ్ళాను ఎల్బీనార్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ టు మెయింటైన్ 60 km/h. సిటీలో అది పాసిబుల్ బికాస్ మార్నింగ్ టైం కదా, ట్రాఫిక్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. హోపింగ్ మన లక్ చాలా అసలే చాలా మంచిది. సో చెప్పలేము. రైడ్ గురించి చాలా అప్డేట్స్ ఇవ్వాలి మీకు. వన్స్ వీళ్ళంతా సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు యూ. ఇంటి నుంచి బయలుదేరి అరౌండ్ 19 kilometers అయింది. వీఆర్ అట్ ఉస్మానియా కాలేజ్ మెట్రో స్టేషన్ అండ్ మోర్ 10 kilometers టు గో అండ్ 17 minutes పడుతుంది. అండ్ చటాస్ ఇప్పుడే మీటింగ్ పాయింట్ దగ్గర అందరు వచ్చారు అండ్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అవర్ రైడ్ అఫీషియల్లీ విత్ ద గ్రూప్. And as you can see, na left side lo we have Harsha on his R15 and back Ashish and Navin on Ashish Dominator and Abhi on his Dominator. Just now Madhubhai vacharu on his 500 Pegasus, Pegasus. And we have Sharath and Karthik on NS 200. So chalo re chal. Seriously to say, ఇది అన్బిలీవబుల్ థింగ్. ఇంకా నేను లైక్ ఇది నిజమా కాదా అని ఆలోచిస్తున్నాను. నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ ట్రాఫిక్ లేదు, వీ కెన్ గో ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. ఇది నిజమా కాదా అని ఇంకా నేను బ్లాగింగ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఇది నిజమా లేదా అని నాకే డౌట్ ఉంది. బికాస్ బ్రో ఇదంతా ఒక డ్రీమ్ లాగా ఉంది. లైక్ solo ride. Solo is not my preference, but faith walla I have to go solo. We have Abhi on his Dominator, Sharath and Karthik on NS 200, and we have Madhubhai on his Pegasus 500. And Madhubhai ఎక్కడ దాకా వచ్చారు. హీ ఈస్ టేకింగ్ యూటర్న్ దేర్. ఈ రైడ్ పేలోపు ఒకటైతే తెలుస్తుంది, సోలో రైడే సో బెటరా, గ్రూప్ రైడే సో బెటరా అని. లెట్స్ సీ. I have done around 47 kilometers from my home and just stopped for a chai break, and we'll have some chai and they will give send off to me after 5 kilometers, and we will continue to Surapet. Ashish and Harsha will join me until Surapet, so we'll have chai and let's get on bike. Yo bro, look at those mountains. Just chai break అయిపోయింది and we are moving. Sharath, Karthik and Abhi return అయ్యారు and the same beautiful 4-lane highway, అటు ఇటు గ్రీనరీ, సూపర్ కాంట్రాస్ట్ ఉంది బ్రో. వెట్ రోడ్, ఫుల్ బ్లాక్ అండ్ గ్రీనరీ ట్రీస్ అండ్ క్రూజింగ్ ఇన్ 95 స్పీడ్. మాటల్లో అయితే చెప్పలేము ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని, బికాజ్ నేను ఇంకా నమ్మలేకపోతున్నాను ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ రైడ్ అని. అండ్ చటాస్ మీరు ఫ్రేమ్లో కనబడుతున్నట్టు అక్కడ జిఎంఆర్ ఫస్ట్ టోల్ ఉంది. ఇప్పుడే క్రాస్ అయ్యాను అండ్ కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకుందామని ఆగాము టోల్ దగ్గర. బికాజ్ ఈ రైడ్లో నాకు ఇదే ఫస్ట్ టోల్ అండ్ ప్రాబబ్లీ ఇదే నా లాస్ట్ టోల్ అవుతుంది ఈ రైడ్కి. సో ఫొటోస్ దిగాలనిపించింది అండ్ ఐ హ్యావ్ a surprise planned for you guys, so stay tuned. Just in Narketpalli and my first 100 kilometers of this trip. As you can see, my speedo కనపడుతుందో లేదో తెలియదు, but it's exactly 188-900 meters. And it started raining and first 100 kilometers crossed. More such 100s gonna come on this ride and hoping for the best.
అండ్ సూర్యాపేటకి ఇంకో 15 కిలోమీటర్స్ ఉంది. జస్ట్ నౌ సెకండ్ టోల్ గేట్, ఈ ట్రిపుల్ అండ్ విజయవాడ హైవేలో సెకండ్ టోల్ గేట్ క్రాస్ అయ్యాను. అండ్ అరౌండ్ 136 కిలోమీటర్స్ ఇప్పటివరకు జర్నీ చేశాను. సో చలో సూర్యాపేట అండ్ ఏమన్నా తినేసి మళ్ళీ సూర్యాపేట నుంచి టేక్ ఆఫ్. అండ్ సూర్యాపేట నుంచి హర్ష అండ్ ఆశిష్ కూడా బ్యాక్ అయిపోతారు. సో సోలో రైడే సో బెటరా కాదా తెలిసిపోతుంది. వాటే లొకేషన్ బాస్, కనపడుతుందో లేదో తెలియదు కానీ వావ్. అండ్ ఆ బ్రిడ్జ్ కూడా వర్కింగ్లో ఉన్నట్టుంది, జనాలు అయితే కనపడుతున్నారు. బా ఏముంది అసలు, సెట్ లొకేషన్. చుట్టూరు ప్యాడీ ఫీల్డ్స్, అటు బ్రిడ్జ్ ఇటు బ్రిడ్జ్, మధ్యలో రివర్. వా. అండ్ మాటల్లోనే సూర్యాపేట ఇంకో 9 కిలోమీటర్స్. బైరా సీ యూ సూన్. October 2 కలుద్దాం. పోస్టర్ రెడీ చేయి. October 2 विल मीट. आशीष पक्का आता ना? सेंड ऑफ. अरे जाने समय सेंड ऑफ बोलता, आने समय क्या बोलता? रिसीविंग राइड का आता ना. We will meet at our beach and we try to camp there and come. ఢిల్లీలో రిసీవింగ్ ఎవరితో మీ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు ఎప్పుడు రిసీవింగ్? Do not forget to pick up our calls every 8 hours की. Do not forget to put your लोकेशन. ओके लाइव उठाए तो कॉल करने का चलाते टाइम में धबिक का. हां नाइट पर भी सेम आता था. నైట్ మ్యాక్స్ రైడ్ చేయను. నో నీడ్ టు వర్రీ. हड़ी हड़ी करने के बाद बोलो OnePlus. ओ माय गॉड ఎప్పుడు రా ప్లానింగ్ రే జాగ్రత్త. OnePlus అంట. బ్యాక్ ప్యాక్ చెక్, పెట్రోల్ చెక్, ఇంజన్ చెక్, गाड़ी check, all checks done, ready to ride. Location, location check. Bye bro. Bye Ashish, bye. బాయ్, సేఫ్, జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. చెప్తా బాయ్. యూట్యూబ్ జాగ్రత్త, వెళ్ళాక మెసేజ్ పెట్టు. బాయ్ బాయ్ బ్రో. బాయ్. ఓకే బాయ్ రా. అండ్ యా ఇప్పుడే వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాను అండ్ స్టార్టెడ్ టువర్డ్స్ విజయవాడ. విజయవాడ ఇంకో 145 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 2 hours 38 minutes. షాల్ కవర్ ఇన్ 2 hours బికాజ్ నేను మళ్ళీ ఈరోజు టువర్డ్స్ చెన్నై వెళ్ళాలి. సో ద రైడ్ ఫ్రమ్ హియర్ విల్ బీ ఆన్ ఫుల్ పేస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ లొకేషన్. ఈ జంక్షన్ వచ్చేసి నాకు, చందుకి, జయంత్కి and Raviకి చాలా స్పెషల్ లొకేషన్ బికాజ్ వీ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ కనెక్షన్ విత్ దట్ లొకేషన్ అండ్ దట్ ప్లేస్. అండ్ యా చటాస్, విజయవాడకి ఇంకొక 88 కిలోమీటర్స్ ఉంది అండ్ జస్ట్ వాటర్ కోసం ఆగాను. లెట్స్ గో. యా చటాస్, ఫైనల్లీ ఈరోజు రైడ్లో సెకండ్ స్టేట్ ఇది. యా యాజ్ యూ కెన్ సీ ఈ రివరే మన తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర బార్డర్. దేర్ యూ కెన్ సీ వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర. ఆంధ్ర ఇండియా సన్ రైజ్ సిటీ. సో విల్ హ్యావ్ ఎ ఫోటో ఓవర్ హియర్ అండ్ విల్ మూవ్. ఓకే పోలీస్ ఉన్నారు, ఏమంటారో చూద్దాం. ఓకే అందరినీ సర్వీస్లో నుంచి పంపిస్తున్నారు సో దట్ ఎవరు ఎస్కేప్ అవ్వకూడదని. యా ఐ లవ్ దిస్ పాలసీ మ్యాన్. ట్రాఫిక్ 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 వెరీ సెంటర్.
85 kilometers more. Okay, sir. Oh, they have just told me to go from that side. So, let's go. బాలసపాడు బార్డర్. ఫైనల్లీ పోలీస్ చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ అయ్యాను. అండ్ వెల్కమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్ర సెకండ్ స్టేట్. ఆంధ్ర పోలీస్. ఇక్కడ నుంచి మనకు అన్ని ఏపీ బండ్లే కనపడతాయి. టీఎస్ ఇప్పుడు టీఎస్ బండ్లు, ఇప్పుడు ఏపీ బండ్లు. ఓహో, రెస్టారెంట్ పేరు చేశారా? బార్డర్ రెస్టారెంట్ అంట. క్రియేటివిటీ బాస్, క్రియేటివిటీ. బార్డర్ రెస్టారెంట్ ఎలా వస్తుందండి ఇలాంటి క్రియేటివిటీ? అసలు ఏ రెస్టారెంట్లో తిన్నా అంటే బార్డర్. ఎక్కడ తిన్నారా ఫుడ్ అంటే బార్డర్ రెస్టారెంట్. అదేరా బార్డర్ దగ్గర ఏ రెస్టారెంట్ పేరే బార్డర్ రెస్టారెంట్. బాబ్బా, చంపేస్తున్నారు భయ్య, చంపేస్తున్నారు అసలు జనాలు నా క్రియేటివిటీతో. పతైనవరా అసలు. అండ్ రైడ్ అప్డేట్, విజయవాడ ఇంకో 47 kilometers. వా, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. అటు ఇటు గ్రీనరీ, ముందర ఫ్లైఓవర్ టైప్ ఒకటి ఉంది. రే రవి, ఒకవేళ లాక్ చేస్తే గుర్తుందా? ఇదే రోడ్లో కార్ వేసుకొని మీ ఇంటికి వెళ్ళింది. నందిగామ దాటినప్పటి నుంచి ట్రాఫిక్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది. హైవే మొత్తం అయిపోయింది. ఇంకా ఇది 2 lane స్టేట్ హైవే లాగా ఉంది. బట్ ఇది నేషనల్ హైవేనంట. మొత్తం ట్రాఫిక్ అయితే కొంచెం ఎక్కువైంది. స్పీడ్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాము. 60s 70s కంటే ఎక్కువ కొట్టలేకపోతున్నాం. అండ్ అటు స్పీడ్ బ్రేకర్స్, విలేజ్లో అటు ఇటు క్రాసింగ్, బండ్లు, పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు. అండ్ రైడ్ అప్డేట్ వచ్చేసి ఇంకో 30 kilometers టు విజయవాడ. అండ్ 43 minutes పెడుతుంది. అండ్ మధ్యలో ఒక ఫ్రెండ్ కలుస్తానన్నాడు. సో అతను నాకు 5 minutes కలిస్తే అరౌండ్ సేమ్ 40 minutesలో విజయవాడలో ఉంటాను. అండ్ టువర్డ్స్ చెన్నై. అండ్ ప్లానింగ్ టు క్యాంప్ నియర్ నెల్లూరు, సమ్వేర్ నెల్లూరు ఆర్ ఇన్ నెల్లూరు. ఫుడ్ బ్రేక్ నేను నాకు తెలిసి మ్యాక్స్ నైట్ క్యాంపింగ్ వేసుకునేటప్పుడే తీసుకుంటాను. మధ్యలో ఒక 2-3 వాటర్ బ్రేక్స్ అండ్ 1-2 చాయ్ బ్రేక్స్ అయితే పక్కా కావాలి. బికాజ్ క్లైమేట్ డిమాండ్ చేస్తుంది. అదేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ టైం నేను రైడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను. వర్షం, ఎండ, నీడ, చలి, విపత్తమైన ఎండ అన్నీ ఒకేసారి నాకు వితిన్ 300 kilometers స్ట్రెచ్లో తగలటం ఇదే ఫస్ట్ టైం. అండ్ హర్ష వాళ్ళు రిటర్న్ వెళ్ళి ఉంటారేమో అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మెసేజ్ అండ్ కాల్ అయితే రాలేదు. వెళ్ళినా కాల్ చేస్తానన్నారు. మన బాబాయ్ ఇంట్లో కూర్చోవాలి. మా బాబాయ్ నీ గురించి చెప్తుంటే బాబాయ్ అన్నాడు, చూడరా వాడిని చూసి నేర్చుకోవాలంటే, వాడిని చూసి నేర్చుకోవాలంటే నాకు బండి కావాలి, బండి కొనిస్తావా అని చెప్పినాడు. చూసి నేర్చుకోవడం వాడితో కలిసి అదే కావాలంటే అని చెప్పిన. అదే సరే మరి కొట్టేసాయి. పెట్టా ఆల్రెడీ పెడతా. రేపు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు పెడతా. బాయ్ బ్రో. సరేరా, సరే బాయ్. అండ్ జస్ట్ నౌ విజయవాడ స్టార్టింగ్ గొల్లపూడి 1 center దగ్గర మనోజ్ కలిశాడు. జస్ట్ ఒక 10 minutes బ్రేక్. అండ్ నేను నా జాకెట్లో నుంచి థర్మల్ లైనర్ అండ్ రైన్ లైనర్ తీసాను. బికాజ్ ఇప్పుడు దాకా ఓవెన్లో ఉడికిపోయినట్టుంది. ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ గాలి టచ్ అవుతుంది బాడీకి. వెల్కమ్ టు విజయవాడ. ఫైనల్లీ ఆన్ విజయవాడ బ్రిడ్జ్. ఇది కృష్ణానది అనుకుంటాను. కృష్ణానదే. అండ్ విజయవాడ దాటిన తర్వాత ఇదే ఫస్ట్ టోల్ గేట్. నాకు తెలిసి ఎక్స్ప్రెస్ వే కోసమేమో. బట్ రోడ్ వాజ్ అమేజింగ్. 5 out of 5. అండ్ ఇటేమో ఎండ ఎక్కువ ఉంది, అటేమో మబ్బులు పట్టేసినాయి. అసలు క్లైమేట్ అంటే అర్థం కావట్లేదు.
యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇప్పుడే పెద్ద వర్షం పడింది, ఏమైందో తెలియదు. వర్షం నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడే స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. క్లైమేట్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చేసింది కొంచెంసేపట్లోనే. అన్నట్టుగా వెదర్తో ఏదో తేడాగా ఉంది. ఒక్కొక్కసారి రాళ్ళు లాగా వాటర్ డ్రాప్స్ పడుతున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఫుల్ స్కై అంతా క్లియర్ ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తేనేమో స్కై అంతా ఏదోలాగా ఉంది. లైక్ ఈ తెలంగాణలో అయితే 100 కిలోమీటర్స్కి ఒకసారి 100 కిలోమీటర్స్కి ఒకసారి అయిపోయింది. ఇక్కడ అలా కాదు, 10 మీటర్స్ పడుతుంది 10 మీటర్స్ ఖాళీగా ఉంది, 100 మీటర్స్ పడుతుంది, అగైన్ 100 మీటర్స్. సరే పట్టలేదు అయిన దగ్గర వెంటనే వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ముందరికి వెళ్తే అయిపోతుంది. అసలు సంథింగ్ ఈజ్ ఫిషీ విత్ దిస్ వెదర్. కొంచెం తొందరగా ఈరోజు డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను. ఫోన్ కూడా తీసి లోపల పెట్టేశాను, మళ్ళీ వర్షంలో తడిస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని. అన్న ఫుల్ ట్యాంక్. అండ్ యా చటాస్ ఇప్పుడే హైవే నుంచి కొంచెం డైవర్షన్ తీసుకొని ఊరు వచ్చాను అండ్ ఊరిలో అందరినీ కలిసాను అండ్ మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయాను. ఈ హైవేలో ఒక 10 కిలోమీటర్స్ డైవర్షన్ ఉంది, ఆ డైవర్షన్ తీసుకొని మళ్ళీ హైవే ఎక్కేస్తాను. అండ్ ఈరోజుకి ఇదే ఫస్ట్ స్టేట్ హైవే, మళ్ళీ నేషనల్ హైవేనే, బికాజ్ నేను చేసే రైడ్ అంతా నేషనల్ హైవేదే. అండ్ యా చటాస్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇంకా స్టేట్ హైవేలో ఉన్నాను. ఇంకో 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే నేషనల్ హైవే వస్తుంది. అండ్ పైన మొత్తం డార్క్నెస్ అండ్ రైట్ సైడ్లో మాత్రం ద బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్. ద బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ అండ్ రోడ్ అయితే కొంచెం ప్యాచీగా ఉంది బట్ అడ్జస్టబుల్. ఆ వ్యూని చూస్తే నడిపేయచ్చు ఎంత దూరం అయినా. అండ్ ఇంకొంచెంసేపట్లో లైట్ డల్ అయిపోతుంది. ఐ హ్యావ్ టు రైడ్ మోర్ 168 కిలోమీటర్స్. గూగుల్ టైం ఏమో ఎస్టిమేషన్ 9 PM అని చూపెడుతుంది. సో నెల్లూరు వరకు వెళ్ళలేకపోయినా నెల్లూరు నుంచి ఒక 30-40 కిలోమీటర్స్ దాకా వెళ్ళి అక్కడెక్కడైనా క్యాంపింగ్కి సూటబుల్ ఉంటే క్యాంప్ చేసుకుంటాను. ఓయో ఆర్ హోటల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. ప్రస్తుతం అయితే ఓన్లీ ప్రస్తుతానికైతే మైండ్లో ఒకటి ఉంది, జస్ట్ రైడ్ టువర్డ్స్ చెన్నై. అండ్ ఇంకోటి నైట్ అయ్యేసరికి విజన్ కూడా చాలా తగ్గుతుంది. సో రైడింగ్ అనేది కొంచెం డిఫికల్టీగా మారుతుంది, అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని నడపాల్సి వస్తుంది. అండ్ సన్ ఇంకొక కరెక్ట్గా 30 సెకండ్స్ ఆర్ 1 మినిట్లో సన్సెట్ అయిపోతుంది బాస్. ఇదైతే ఈ వ్యూ కోసం ఈ రోజు అంతా రైడ్ చేసినా తప్పలేదని తప్పేమీ ఉండదు. చిన్న లేక్, దాని వెనక సన్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో పొలాలు, మధ్యలో ఈ బర్రెలు. అస్సలు అమేజింగ్ వ్యూ. ఐ థింక్ నా మెడ మొత్తం రైట్ సైడ్కి తిప్పి డ్రైవ్ చేయాలనిపిస్తుంది, బట్ ఎదురుగా వచ్చాడు కుదిరితే అప్పుడు ఇంకా మెడ రైట్ సైడ్లోనే ఫిక్స్ అయిపోయింది. బట్ చూడండి బాస్, ఎంత అమేజింగ్ రెడ్ బాల్. ఎవరు ఊరికనే గోల్డెన్ అవర్స్ అన్నారు, దీనికోసమే దాన్ని గోల్డెన్ అవర్ అంటారు. అసలు అమేజింగ్, అది డిప్ అవుతున్నట్టు అవుతుంది. బాప్రే బాప్, అదే బీచ్ ఏరియా ఆర్ సంథింగ్ అయితే అసలు ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, బ్లాక్ బస్టర్. తిమ్మపోద్ది ప్రతి సెకండ్కి అసలు లోపల. అండ్ ఈ గోల్డెన్ అవర్ అయిపోతే ఇంక మొత్తం చీకటి, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐ థింక్ గోప్రో ఆర్ ఎనీ కెమెరా డజంట్ డూ జస్టిస్. మనం మన న్యాచురల్ ఐస్తో చూసేదానికి ఆర్ ఎనీ ఫోటోలో చూసేదానికి, అన్లెస్ అది ఎడిటెడ్ ఫోటో ఆర్ గ్రాఫిక్స్ యాడ్ చేసిన ఫోటో కాకుండా ఉంటే ఏవి అంత జస్టిస్ చేయలేవు నువ్వు ఎన్ని లక్షలు పెట్టుకున్నా. వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ రియల్లీ. వర్చువల్లీ అసలు 50% కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. వావ్ బాగుంది అనిపిస్తుంది, కానీ అదే ప్లేస్ రియల్ లైఫ్లో మనం చూస్తే ఇట్ విల్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ సో లాంగ్. దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ సమ్ పీపుల్ లవ్ ట్రావెలింగ్, బికాజ్ వర్చువల్గా కాదు రియల్గా చూడాలని చాలామందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి కూడా కొంతమంది ట్రావెలింగ్ చేస్తారు. అండ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ సో మెనీ ప్యాచెస్ ఫైనల్గా నేషనల్ హైవే ఎక్కేస్తాను. అండ్ చటాస్ నా రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒంగోలు సిటీ ఉంది. ఇప్పుడే ఒంగోలు దాటుతున్నాను. అండ్ దెర్ యూ కెన్ సీ నెల్లూరు కావలి స్ట్రైట్. ఒంగోలు రోడ్ స్ట్రైట్ అనేది ఒంగోలే కదా, ఓకే ఒంగోలు టౌన్ స్ట్రైట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బైపాస్ రోడ్ ఆఫ్ ఒంగోల్. అండ్ ఇప్పుడే చూసాను NH5 హోటల్లో ఇంకొక 23 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉందంట.
విల్ ట్రై NH5లో చాలా సార్లు ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఎప్పుడు టైం దొరకలేదు. ఈరోజు టైం అండ్ ఓపెన్ ఉంటే ఏమన్నా ట్రై చేస్తాను. అండ్ రైడ్ అప్డేట్ వచ్చేసి ఇంకొక 134 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 2 hours 24 minutes చూపెడుతుంది, బట్ 2 hours చేసేయచ్చు. విల్ సీ. టైం వచ్చేసి 6:35 అయింది. అండ్ యాచటాస్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఒంగోల్ 4 kilometers, దట్ ఈస్ ఒంగోల్ టౌన్. కావలి 75 kilometers రైట్ ఇప్పుడు మనం వెళ్తుంది. అండ్ సేమ్ ఇదే రోడ్ కన్యాకుమారి వరకు వెళ్తుంది, విచ్ ఈస్ 1001 1001 ఫ్యాన్సీ డిజిట్. మన తెలుగు స్టేట్స్లో బెంగళూరు హైవే తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హైవే ఈజ్ దిస్ హైవే ఐ కన్సిడర్, బికాజ్ ఫస్ట్ థింగ్ రోడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ సెకండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ NH5 హోటల్. యా, ఆ కాన్సెప్ట్ చాలా క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్, టోల్ ప్లాజా మీద హోటల్ పెట్టడం అనేది. అండ్ మీకు బోర్డు కనపడుతుందో లేదో, కొత్తపట్నం బీచ్. యా, కొత్తపట్నం బీచ్ చాలా ఫేమస్. నేను లాస్ట్ ఇయర్ కాదు, బిఫోర్ ఇయర్ వెళ్ళాను విత్ ఫ్రెండ్స్, ఆశీష్ నవీన్ వాళ్ళతో. దట్ వాజ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ మళ్ళీ ఆ మెమరీస్ అన్నీ రీకలెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇదే రోడ్లో వెళ్తుంటే. బట్ కొంచెం ఎర్లీగా వస్తే ఇంకా బాగుండేది, ఈ నైట్ టైం కాకుండా. నాకైతే ఆపోజిట్ లైటింగ్ ఇష్యూ ఏం లేదు, బికాజ్ చెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఒకటి అప్ ఉంటే ఒకటి డౌన్ ఉంది రోడ్. సో నాకు కళ్ళలో లైటింగ్ పడే అంత ఛాన్సెస్ ఏం లేవు. అందరూ మంచిగా వెళ్తున్నారు, ఎవరి లైన్లో వాళ్ళు పాటించుకుంటా. ఈజీగా 80 నుంచి 90 మెయింటైన్ చేయొచ్చు. నేను ఇంకా తక్కువ స్పీడ్ వేసే మనం తగ్గుతుందేమో 60 అనుకున్నాను, బట్ అలా ఏం లేదు. రోడ్ అయితే క్రేజీ ఉంది. అండ్ వీఆర్ హెడింగ్ వెరీ స్పీడ్. I am heading very speed towards Chennai. And Yachatas, here is the hotel which is built under above toll plaza, NH5 hotel. Just reached right now. ఓహో, చాలా భారీగా కట్టారు. కట్టడం మాత్రం ఐ థింక్ ఓపెన్ ఉందనుకుంటాను, కానీ ఇంత లగేజ్ కింద పెట్టి వెళ్ళటం అనేది ఒక రిస్కీ ఇష్యూ. సో ఐ మైట్ వెళ్ళాలని ఉంది ఒక పక్క, బట్ లగేజ్ కన్సిడర్ చేసుకొని వెళ్ళకపోతున్నాను. ముందరికెళ్ళి అక్కడ చాయ్ తాగుదాం, అందులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో బాయ్ NH5, సీ యూ నెక్స్ట్ టైం. కార్లో వచ్చినప్పుడు కానీ, లగేజ్ తక్కువతో వచ్చినప్పుడు కానీ. విలేజెస్ అన్నీ హైవేస్ పక్కన ఉంటాయి. అండ్ బఫెలోస్ వచ్చి హైవేస్ మీద పోనుకున్నాం. మనకైతే బ్లాక్ కలర్ రోడ్ మీద బ్లాక్ కలర్గానే కనపడుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ ఎవరైనా ఇండికేషన్స్ లేకుండా రోడ్ సైడ్ అట్లా బండ్లు ఆపినా అది కూడా చాలా రిస్కీ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ లైక్ దట్. సో వాటి నుంచి నేర్చుకొని కానీ, అలా చూసి కానీ, ఐ హావ్ లర్న్ మెనీ థింగ్స్. అండ్ యాచటాస్ ఇప్పుడే ఈ హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను. హోటల్ శ్రీ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ ఏసీ అంట. సారీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ కాదు, చాయ్ బ్రేక్ వేసాను. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ లోపాడు 3 kilometers, బెంగళూరు 471, చెన్నై 262 kilometers చెన్నై. అండ్ ఒకవేళ ట్రై చేస్తే చెన్నై కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు, బట్ ఐ ప్రిఫర్ టు స్టాప్ ఇన్ నెల్లూరు, బికాజ్ ఫస్ట్ డే ఎగ్జైట్మెంట్లో ఎక్కువ దూరం కొట్టినా సెకండ్ డే నీరసం వచ్చేస్తుంది. సో వీ విల్ స్ప్లిట్ ద రైడ్, నో ప్రాబ్లమ్. వీ గాట్ ఎ ప్లాన్, వీ విల్ గో ఫర్ ద ప్లాన్. అండ్ యాచటాస్, దిస్ ఈజ్ మై 6th or 7th or 8th toll gate of the day. అండ్ ఐ థింక్ ఇంత మిడ్ నైట్ టైంలో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టోల్ గేట్ ఐ బిన్ క్రాసింగ్ ఆన్ మై బైక్. అంటే ఇంతవరకు ఎప్పుడు నైట్ టైంలో టోల్ గేట్ క్రాస్ చేయలేదు. అది ఒక్క డేలో ఇన్ని టోల్ గేట్స్ కూడా ఎప్పుడు క్రాస్ చేయలేదు. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, సింహపూరి ఎక్స్ప్రెస్ వే లిమిటెడ్, ముసునూరు టోల్ ప్లాజా. And as usual we should have a photo session. And bye Simhapuri Express Highway Toll Plaza number 1. And as you can see, ఆ ఇన్నోవా కార్ అక్కడ ఉంది కదా, వాళ్ళు ఇందాక ఐ థింక్ ఒక 30 kilometers ముందు నన్ను కలిశారు ఒక డాబా దగ్గర. అండ్ వాళ్ళు చాయ్ కోసం ఆగారు, నేను చాయ్ కోసం ఆగాను. ఐ థింక్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం అండ్ శ్రీకాళహస్తి వెళ్తున్నారు. చాలా మంచిగా మాట్లాడారు. అలాంటి వాళ్ళు కనుక మనకి రైడ్లో ఎక్కడన్నా తగిలితే జోష్ అనేది ఇంకొక 100% ఎక్స్ట్రా అవుతుంది, అని ఎప్పుడు తగ్గదు. ఇంకొంచెం మంది ఉంటారు లైక్
ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఎందుకు వెళ్తున్నావు అలా అడిగిన వాళ్ళని ఐ థింక్ వీ షుడ్ నెగ్లెక్ట్ దెమ్. అండ్ వీళ్ళైతే చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ మేనర్లో అడిగారు. లైక్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి, ఏం చేస్తారు, అండ్ దే హ్యావ్ అండ్ వాళ్ళు నాకు కొన్ని సజెషన్స్ కూడా ఇచ్చారు. లైక్ రోడ్ ఎలా ఉంటుంది, ముందు ఎక్కడ ఉంటుంది, నెల్లూరులో ఎక్కడ ఉండొచ్చు, అవన్నీ సజెషన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ యాచటా యూ కెన్ సీ ఎక్కడెక్కడో గల్లీలో నుంచి తీసుకెళ్తుంది ఓయో రూమ్కి. ఓయో రూమ్ అయితే బుక్ చేశాను. అండ్ ఇంకొక 23 కిలోమీటర్స్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళాలి. సార్ నెల్లూరు రావుపూర్ రోడ్ ఇదేనా? థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ యాచటాస్ నెల్లూరు సిటీలోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యాను. ఇంకొక 21 కిలోమీటర్స్ ఉంది నా హోటల్ రూమ్కి, నేను బుక్ చేసుకున్న హోటల్కి. ఇది నెల్లూరు సిటీ నుంచి వెళ్తుందో ఎటు వెళ్తుందో అర్థం కావట్లేదు. నేనైతే ఓయో బుక్ చేసుకునేటప్పుడు బస్ స్టాప్ దగ్గరదే బుక్ చేశాను. బట్ నాకు రూట్లు తెలియదని ఎలా తీసుకెళ్తుందేమో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. మొత్తం ఒక జంగల్ టైప్లో ఉంది ఇది. ఎవరు అసలు ఒక్కళ్ళు తిరగట్లేదు, నేను తప్ప. And as you can see, no upcoming traffic and incoming traffic. This is the situation from last 20 kilometers. 20 kilometers నుంచి చూస్తున్నా, ఒక్కడన్నా కనపడతాడు అని ఎవ్వడు కనపడట్లేదు. అండ్ అదిగోండి ఒక్క వెహికల్ వస్తుంది మన ఎదురు. అండ్ దట్ ఐ థింక్ ఆటోనో 4-wheeler అయి ఉంటుంది. వైల్డ్ ఉంది ఈ రోడ్ అయితే. ఇంకా 6.4 kilometers ఉంది, 8 minutes to go to hotel. బట్ ఈ రోడ్లో స్పీడింగ్ అనేది నాకు ఎందుకో రిస్క్ అనిపిస్తుంది. మనం ఒక్కళ్ళమే ఉన్నాము. అండ్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓవర్ స్పీడ్. 60 km/h వెళ్తాను. అండ్ యాచటాస్ ఇంకొక రైడ్ అప్డేట్. ఇంకో 3 minutes చెట్టు ఎవర్రా పడేసింది. అండ్ ఇంకో 3 minutesలో నేను హోటల్కి వెళ్ళిపోతాను. అండ్ దట్స్ ఇట్. అండ్ టుమారో మార్నింగ్ మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద సర్ప్రైజ్ ఆర్ వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. ఈరోజు రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వ్లాగ్ని ఎండ్ చేసేస్తాను, అవుటర్ ఇచ్చేసి. ఇటు ఉన్నది సాయి భార్గవి, వెనకమాల ఉన్న దాని పేరు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? ఎక్కడ అంకుల్ చెప్పండి ఒకసారి. ఇట్లా వెళ్ళి మొదటి రైటా లెఫ్టా? ఇటు వెళ్ళాలా? ఇటు. ఓకే సరే అన్న, థ్యాంక్స్ అన్న. we are తప్పిఫైడ్. క్వైట్ పవర్ఫుల్ లార్జెస్ అంట అవి. చూద్దాం లార్జెసా ఓయోనా. భయ్యో ఎంత తిరగాల్సి వస్తుంది. అయ్యో జనాలు తప్పిపోయారా మళ్ళా. అరే ఓయో అని బోర్డు కూడా పెట్టలేదా? ఇదేననుకుంటున్నా. హనుమాన్ సాయి మోటార్స్ లాడ్జ్దేనా? ఇక్కడ ఏసీ లాడ్జ్ అని ఉంది. రూమ్స్ అవైలబుల్. చూద్దాం ఇదో కాదా. ఓకే దొరికింది. ఓకే వి హావ్ ఫైనల్లీ ఫౌండ్ అవర్ హోటల్. బాగానే ఉంది హోటల్ అయితే. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చెక్ ఇన్ అయ్యి వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద రూమ్ డైరెక్ట్లీ. స్టేట్ నుంచి స్టేట్ తిరగచ్చు అన్న. రూమ్ చూడాలి కదా. And Yachata is for today's ride. And today hotel room riding this meter. And as you can see my luggage and my helmet and some of my other accessories. And today's ride వచ్చేసి wait, let me check how many kilometers we have covered. We have exactly covered 595.4 kilometers.
started at 7:10 a.m. from my house, and now time is, as you can see, 11:22 p.m. So it's a pretty long ride. నాకైతే అంత టైడీ అనిపించలేదు, బట్ కొంచెం బట్స్ పెయిన్ ఉన్నాయి. సో తీసేసుకొని ఉంటే రేపు పొద్దున్న కల్లా మొత్తం సెట్ అయిపోతాయి. కొంచెం నో ఇష్యూస్. అండ్ టుమారో వీ హ్యావ్ అ బిగ్ సర్ప్రైజ్, అది రేపు పొద్దున్న చెప్తాను. సో డే 1 కంప్లీట్స్ లైక్ దిస్ with a long ride and some beautiful sunsets. That's it for today's Chadas. Bye bye. Hope you like this video, and tomorrow's video will be more of fun, because I have said there is a surprise for you guys. Video నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, and don't forget to share to your friends so that they also support our YouTube channel. ఇప్పుడు కొనుక్కుంటేనే రేపు పొద్దున్న లభిస్తాను. సో బాయ్ బాయ్ చటాస్.